الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علنه. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفياذا بمختتني. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقوه الأسد في أجامها تجميع.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مكتحمي. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا نفس لا تكنتي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كالأمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، الأروي شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف، الأروي شيخنا ومربي أرواحنا حجي ضياء الدين بالجهد والخير. وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سيد بن محمد بعشين شيخ عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح
لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai walau jalasal imamu. Benar gak Bu? Benar ya Bu ya? Walau jalasal imamu bitasyahudin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau jalasal imamu bitasyahudin fasyakkal ma'mumu ahiyah thalithatun aw rabi'atun wajaba qiyamuhu fawran idil mashkuku kal ma'dumi wa yantaziruhu qa'iman aw yufariquhu wa huwa awla wa qila tajuzu muwafaqatuhu ma'a syakki wa ya'ti ba'da salami imamihi bi raq'atin walau intasaba al-ma'mumu wa jalasa imamuhu litashahudi fa in kana nasiyan lam yu'tadda bi fi'lihi wa yajibu alaihi al-audu limutaba'ati imamihi illam yanwi al-mufaraqata wa tadhakkara qabla qiyamil imami wa illa lam yajib wa haitsu wajaba wa lam ya'ud batalat salatuhu in alima aw wa ta'ammada aw amidan sunna lahu al-audu kama idza raka'a qabla imamihi amdan li'anna lahu qasdan sahihan bintiqalihi min wajibin liwajibin fa'tadda bifi'lihi wa khuyyira bainahuma bikhilafi as-sahi liwuqu'i fi'lihi bila rawiyatin faka'annahu lam yaf'al syai'an falazimathu al-mutaba'atuhu kama law lam yakum liya'zuma ajruhu wal 'amidu kal mufawwiti ala nafsihi tilka al fadilata wa lam yalzamhu al 'audu wa innama khuyyira
Man raka'a sahwan wa imamuhu qa'imun aw sajada ats-tsaniyah sahwan wa imamuhu jalisun li'adami fuhshi al-mukhalafati wa lam yusanna lahul audu li'udhrihi bi khilafi al-muta'ammidi fihima fala udhra lahu fanudiba lahul audu kada fit tuhfati. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Walau jalasal imamu bitasyahudin, kalau seandainya ada seorang imam dia duduk untuk membaca tasyahud, fasyakkal ma'mumu ahya salisatun aw rabi'atun, maka si makmum dia ragu apakah ini sholatnya sudah sampai 3 rakaat kalau maghrib ya, aurabi'atun, atau sudah sampai 4 rakaat kalau zuhur, asar, isya. Wajib qiyamuhu fauran, maka si makmum wajib segera berdiri. Jadi kalau berjamaah kemudian imamnya duduk untuk membaca tasyahud akhir ya, itu berjamaah. Kemudian ibu lihat dia duduk untuk membaca tasyahud akhir. Kemudian ibu selaku makmum, sebagai makmum ragu, ini kalau maghrib rakaat yang ketiga atau bukan, atau kalau sholat yang jumlah 4 rakaat, misalnya zuhur, asar, isya, ini 4 rakaat atau bukan, maka ibu langsung segera apa bu? Segera berdiri. Jelas ya bu ya? Ibu berjamaah dengan seorang imam. Ibu lihat si imam baca apa bu? Baca tasyahud akhir. Si imam duduk baca tasyahud akhir. Sementara ibu sebagai makmum ragu, ini sudah sampai rakaat yang ketiga bila maghrib, atau sudah sampai rakaat keempat atau bukan bila sholatnya zuhur, asar, isya, bila sholatnya yang jumlahnya 4 rakaat. Maka dalam masalah itu ibu sebagai makmum wajib langsung apa bu? Langsung berdiri. Lah saya bu ya, saya ulang lagi bu, ibu lagi berjamaah sholat maghrib, tahu-tahu pas ibu diri bangun, si imamnya duduk untuk baca apa bu? Tasyahud akhir. Nah ibu ragu, ini maghribnya sudah 3 rakaat atau belum sampai 3 rakaat ya bu ya, jelas ya bu ya? Maka ibu langsung ngapain bu? Langsung berdiri, jelas ya bu ya? Atau ibu berjamaah dengan imam sholat fardu isya, sampai pas ibu lihat si imam duduk baca tasyahud akhir, ibu ragu, ini isyaknya sudah sampai 4 rakaat atau belum sampai 4 rakaat, maka ibu wajib untuk apa bu? Untuk berdiri, untuk bangun. Lah ya bu ya? Jadi jangan apa bu? Jangan ikutin siapa? Jangan ikutin si imam. Kok nggak boleh? Karena ibu ragu, ini sholat isyaknya sudah sampai 4 rakaat atau belum, atau kalau maghribnya sudah sampai 3 rakaat atau belum. Lain kalau yakin ya bu ya, kalau yakin nggak boleh, kalau yakin wajib ikutin siapa bu? Si imam. Ini masalahnya adalah ibu pas lagi berjamaah asar misalnya bu ya,
Pas masuk rokaat yang terakhir, si imam yakin ini rokaat terakhir, imam duduk untuk baca tasyahud akhir. Ibu ragu, ini sudah sampai 4 rokaat atau belum sampai 4 rokaat, maka ibu wajib untuk ngapain, Bu? Wajib berdiri. Jelas ya, Bu ya? Kenapa demikian mesti berdiri wajib? Idil mashkuku kal ma'dumi, karena yang diragukan sama seperti sesuatu yang tidak ada. Kemudian bagaimana kalau sudah sampai berdiri? Wa yantaziruhu qaiman. Pilihan yang pertama, ibu tungguin si imam dalam keadaan berdiri. Jadi pilihan yang pertama, ibu diperbolehkan untuk tetap menunggu imam dalam kondisi ibu berdiri. Atau yang kedua, au yufariquhu wa huwa aula, atau ibu berpisah dari imam. Inilah yang paling bagus, inilah yang paling utama. Saya ulang lagi, Bu. Ibu berjamaah dengan imam salat fardu asar, ya Bu ya. Kemudian ibu lihat imamnya tahu-tahu duduk untuk baca tasyahud akhir, ya Bu ya. Nah, sementara ibu ragu, ini asarnya sudah sampai 4 rakaat atau belum, maka pada hukum agama ibu wajib ngapain, Bu? Berdiri. Ibu wajib berdiri. Kemudian ibu diberikan 2 pilihan. Boleh ibu tetap berdiri nungguin si imam, atau yang kedua, hati ibu langsung bicara, hati langsung ngomong dengan kalimat nawaitul mufaraqah, ya Bu ya, aku niat berpisah dari imam. Berarti kalau yang pertama ibu nungguin imam dalam kondisi berdiri, maka ibu berarti nanti salamnya bareng siapa, Bu? Bareng imam, karena khawatir nanti imam bangun, ya Bu ya. Tapi kalau yang kedua lebih utama. Kenapa demikian? Karena ibu langsung niat di hati, aku niat berpisah dari si imam dan kerjakan, selesaikan sholat sampai akhir dalam kondisi sendirian. Jelas ya Bu ya? Saya ulang lagi, Bu. Contoh lagi, ibu sholat dengan imam, sholat fardu zuhur, ya Bu ya. Kemudian pas di rokaat yang entah keberapa, si imam tiba-tiba apa, Bu? Duduk untuk baca apa, Bu? Tasyahud akhir. Sementara ibu ragu, ini sholat zuhurnya sudah sampai 4 rakaat atau belum sampai 4 rakaat. Maka dalam keadaan yang demikian, ibu wajib ngapain, Bu? Wajib berdiri. Ibu wajib berdiri, ibu wajib bangun. Sampai berdiri, sudah sampai rakaat yang berikutnya, maka diberikan pilihan, 2 pilihan, ya Bu ya. Yang pertama, ibu boleh nungguin imam dalam keadaan berdiri, atau ibu diperbolehkan untuk niat apa, Bu? Niat mufaraqah, atau hati ibu berbicara dengan kalimat aku niat berpisah kepada imam. Nah, kalau sudah niat mufaraqah, maka selesaikan sholat ibu sehingga selesai dalam kondisi sendirian. Jelas ya Bu ya? Wakila, ada ulama yang berpendapat kalau kalimat qila ini pendapat yang lemah, ya Bu ya. Kalau ibu ketemu kalimat qila di kitab-kitab para ulama kita, maka kalimat qila menunjukkan ini pendapat yang lemah, ya Bu ya. Wakila, ada ulama yang berpendapat tajuzu muwafaqatuhu ma'asyaki, boleh tetap ikutin si imam sekalipun dalam keadaan ragu. Wa ya'ti ba'da salami imamihi bi rak'atin, dan dia wajib nambahin 1 rakaat setelah imamnya mengucapkan salam. Tapi ini pendapat yang apa, Bu? Ini pendapat yang lemah, ya Bu ya.
Jadi ibu pakai pendapat yang pertama tadi ibu ya. Kalau ini ibu asal tahu aja bahwasanya ada pendapat dari ulama kita sekalipun lemah, tapi ibu asal tahu aja bahwasanya bila dalam keadaan yang demikian ibu diperbolehkan tetap ikutin si imam sekalipun ragu, tapi nanti pas imam salam jangan apa bu? Jangan salam, ibu wajib nambahin satu rakaat. Jelas ya bu ya? Walawin tasobal ma'mumu wa jalasa imamuhu litasyahudi. Sekarang masalah baru lagi bu ini. Kalau seandainya makmumnya sudah berdiri ke rakaat yang berikutnya, wa jalasa imamuhu litasyahudi, dan imamnya duduk untuk baca tasyahud awal, fa in kana nasian, maka jika makmumnya dia dalam keadaan lupa, lam yu'tadda bi fi'lihi, maka makmum tadi tidak dianggap dengan pekerjaannya tadi. Jadi ibu sebagai makmum, kemudian ibu kelupaan maghrib rakaat yang kedua, seharusnya ibu apa bu? Duduk baca apa bu? Tasyahud awal ya bu ya. Tapi ibu kelupaan, ibu bangun ke rakaat yang keberapa bu? Yang ketiga. Sementara imamnya duduk untuk baca tasyahud awal. Nah ini bagaimana hukumnya setelahnya? Wa yajibu alaihi al-audu limutaba'ati imamihi, maka wajib bagi makmum tadi untuk kembali karena mengikuti si imamnya. Saya ulang lagi bu, ibu sembahyang maghrib rakaat yang kedua, ibu kelupaan, seharusnya sunnah ibu duduk untuk baca apa bu? Tasyahud awal. Ibu kelupaan, ibu tahu-tahu bangun ke rakaat yang ketiga, sementara imamnya duduk untuk baca tasyahud awal. Karena ibu kelupaan, sudah sampai berdiri sampai rakaat yang ketiga, ibu lupa. Pas ingat, ibu wajib kembali lagi duduk untuk baca tasyahud awal. Paham ya bu ya? Saya ulang lagi bu. Contoh yang kedua, ibu sholat zuhur ya bu ya, masuk ke rakaat yang kedua, ibu kelupaan, pas sampai rakaat yang kedua, seharusnya sunnah ibu duduk untuk baca tasyahud apa bu? Awal. Ibu kelupaan, ibu langsung apa bu? Langsung berdiri ke rakaat yang ketiga, imamnya tetap duduk untuk baca tasyahud awal. Ibu ingat, oh iya nggak baca apa bu? Tasyahud awal. Maka dalam keadaan yang demikian, ibu wajib untuk kembali duduk buat baca apa bu? Tasyahud awal. Jelas ya bu ya? Paham ya? Illam yanwil mufaraqatah, syaratnya jika si makmum tadi tidak niat berpisah dari imam tersebut, wa tadzakkara qabla qiyamil imami, dan si makmum ingat dia meninggalkan duduk tasyahud awal, dan juga dia ingat tidak membaca tasyahud awal sebelum imamnya diri. Saya ulang kembali bu, ibu berjamaah dengan imam salat fardu isya ya bu ya, masuk ke rakaat yang kedua, kemudian pas rakaat yang kedua seharusnya ibu sunnah untuk duduk buat baca apa bu? Tasyahud awal. Ibu kelupaan, langsung apa bu? Langsung diri ke rakaat yang ketiga, imamnya duduk tasyahud awal buat baca tasyahud awal. Pas sampai atas ibu ingat, oh iya nggak baca apa bu? Tasyahud awal. Imamnya belum diri,
imamnya belum bangun, maka dalam keadaan yang demikian ibu wajib segera untuk duduk lagi kemudian baca tasyahud awal. Jelas ya Bu ya? Wa illa, kalau seandainya ingatnya setelah imam sudah bangun, lam yajib, maka si makmum tidak wajib untuk duduk buat baca tasyahud awal. Saya ulang lagi Bu, contoh yang lain. Ibu sholat asar berjamaah dengan seorang imam, masuk ke rakaat yang kedua, imamnya duduk tasyahud awal buat baca tasyahud awal. Ibu kelupaan, ibu langsung apa Bu? Langsung berdiri ke rakaat yang ketiga. Pas sampai di atas, ibu ingat langsung sebelum imamnya bangun, ya Bu ya, ke rakaat yang ketiga, ibu ingat, ya tadi nggak baca apa Bu? Tasyahud awal, maka ibu wajib untuk apa Bu? Untuk balik lagi duduk buat baca tasyahud awal. Tapi kalau imamnya sudah apa Bu? Sudah diri, imam sudah bangun ke rakaat yang ketiga, ibu baru ingat, maka ibu nggak wajib untuk kembali duduk tasyahud awal buat baca tasyahud awal. Paham ya Bu ya? Paham ya? Dicontohin nih Bu nih biar paham nih Bu ya. Ditolongin nih. Contohin Bu. Kita jadi imam. Kita jadi imam. Kita jadi imam. Situ jadi dikit. Nih Bu nih. Duta tasyahud awal. Ibu ya, nih. Sampai ke rakaat keberapa Bu nih? Misalnya sholat maghrib, rakaat keberapa Bu nih? 2. Ibu kelupaan. Ibu langsung apa Bu? Diri. Sampai di atas, ibu baru ingat bahwa tadi ibu nggak duduk tasyahud awal buat baca apa Bu? Tasyahud awal. Imamnya masih apa Bu nih? Masih duduk, belum bangun, maka ibu wajib ngapain Bu? Duduk lagi ya Bu ya. Buat ngapain Bu nih? Baca tasyahud awal. Paham ya Bu ya? Jelas ya? Contoh yang kedua, ibu pas imam tasyahud awal, duduk tasyahud awal, ibu bangun kelupaan, ya Bu ya. Ibu ingat, tapi imam udah apa Bu? Ayo di. Nah, imam udah diri, ibu baru apa Bu? Baru ingat, nggak baca apa? Nah, maka ibu nggak ada kewajiban buat apa? Nah, paham ya Bu ya? Jelas ya? Ribet nggak Bu? Nggak akan ribet Bu ya? Wahai itu wajibah, dan sekira-kira hukumnya wajib ibu kembali karena ibu ingat sebelum imamnya bangun. Walam ya'ud, ibu nggak kembali, batalat salatuhu in alima wa ta'ammada. Batal sholat si makmum jika dia sudah mengetahui hukumnya dan sengaja-ngaja. Ulang lagi Bu, ulang lagi, lagi deh. Ayo, nanti duduk tasyahud awal. Nah, tadi Bu ya, imam duduk tasyahud apa Bu? Awal. Ibu kelupaan, langsung ngapain Bu? Nah, diri. Ibu pas sampai di atas, imamnya belum bangun, ibu langsung apa Bu? Ingat ya, nggak baca tasyahud awal, maka ibu wajib ngapain? Wajib duduk lagi buat baca tasyahud awal. Kalau ibu sudah ingat, ibu tahu hukumnya wajib kembali ke tasyahud awal, ibu sengaja-ngaja tetap diri, maka sholat ibu hukumnya bagaimana? Batal. Paham ya Bu ya? Paham ya? Kalau nggak pakai contoh nggak gini Bu ya? Lebih jelas kalau contoh tuh, lebih jelas lagi. Oh begitu.
Nah yang kayak begini nanti bakal kejadian Bu, ya Bu ya. Bakal kejadian sewaktu-waktu ibu kelupaan ya Bu ya. Ibu tahu hukumnya, oh begitu hukumnya. Au amidan, atau ibu meninggalkan duduk tasyahud awal, ibu meninggalkan membaca tasyahud awal sengaja-ngaja, sunnah lahul audu, maka sunnah bagi ibu untuk kembali. Ulang lagi Bu, saya ulang lagi. Ulang lagi. Saya lagi dia. Nih Bu, saya ulang lagi. Si imam duduk tasyahud awal, ya Bu ya. Baca tasyahud awal. Ibu kelupaan, ibu bangun, Allahu Akbar, ya Bu ya. Sampai di atas, imam belum bangun, ibu sudah apa Bu? Udah ingat, wah nggak baca tasyahud awal, maka hukumnya bagaimana? Ibu wajib untuk apa? Untuk duduk lagi baca tasyahud awal. Duduk balik hukumnya wajib, dan ibu wajib baca tasyahud awal. Jelas Bu ya? Kalau seandainya ibu sengaja ngajak, ibu udah ingat sementara ibu nggak kembali ke tasyahud awal, maka sholat ibu tadi bagaimana hukumnya? Batal. Paham ya Bu, jelas ya? Nah, yang kedua masalahnya, imam duduk tasyahud awal, buat baca tasyahud awal, ibu sengaja ngajak. Nih maghrib nih Bu nih, misalnya maghrib rakaat yang kedua, imam duduk tasyahud awal, buat baca tasyahud awal, ibu sengaja ngajak, ngapain Bu? Sengaja ngajak diri, Allahu Akbar. Ibu sengaja ngajak diri, padahal ibu tahu, ibu ingat bahwasanya ibu ada kesunahan buat duduk tasyahud awal, ada kesunahan buat baca tasyahud awal. Maka ibu sunnah, bukan wajib Bu ya, sunnah buat ngapain Bu? Buat kembali duduk tasyahud awal, dan ibu sunnah baca tasyahud awal. Paham ya Bu ya? Beda Bu ya? Kalau kelupaan jadi apa Bu? Jadi wajib, hukumnya kembali. Tapi kalau sengaja-sengaja hukumnya jadi sunnah. Paham ya Bu ya? Jadi kalau ibu kelupaan, maka ibu wajib pas ingat kembali ke tasyahud awal, duduk tasyahud awal. Tapi kalau sengaja-ngaja, ibu apa? Sunnah untuk kembali duduk tasyahud awal dan baca tasyahud awal. Bandingannya bagaimana? Kama idza raka'a qabla imamihi amdan. Seperti ada orang yang ruku sebelum imamnya sengaja-ngaja. Li'anna lahu min iqalihi min wajibin min wajibin, maka dia itu memiliki tujuan wajibat karena pindah dari satu rukun ke rukun yang lainnya, fa'tadda bi fi'lihi, maka dianggap kerjaannya, wa khuyyira bainahuma, dan diberikan pilihan di antara keduanya. Wallahu a'lam bissawab. Tandain Bu besok insyaallah bi khilafis sahi ya Bu ya. Tandain bacaannya insyaallah bi khilafis sahi. Senin depan insyaallah hadis ya Bu ya. Senin depan insyaallah kita baca hadis. Dua kali boleh Bu nih. Dua kali ya Bu ya. Jadi Senin depan insyaallah kita baca irsyadul ibad hadis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana ashrafna wa ala laba ashrafna فَتُبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً تَغْسِلُ كُلَّ حَوْبَةٍ واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان
وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحمد والآل والأصحاب عداد دس الصحب والحمد للإله fil bada'i wa tanahi. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.